बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पय बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण 29 मार्च को शनिदेव निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती, जहा फल रे आपणक राशि रे शनि अढ़ेर आरंभ होइबाकु जाउछि। तेबे 29 मार्च को शनिदेव जो राशि परिवर्तन करिवे तो एहार प्रभाव आपणक पई कौन रहिबो? शनिदेवंकर एही महापरिवर्तन आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन आनिबो? शनिदेव आपणकर केउ भावरे गोचर करिवे एवं केउ सबु भाव उपरको शनिदेवंकर दृष्टि रहिबो? शनिदेव आपणकु केउ सबु शुभ फल प्रदान करिवे एवं केउ सबु अशुभ फल प्रदान करिवे? एवं शनि अढ़ेर आरंभ परे आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन हेबो, केउ सबु घटना गुड़िक आपणक जीवन रे घटिबो, से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तो बंधु माने आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य धनु राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 कोटी राशि मध्यरु नवम राशि हेउछि धनु राशि। तेबे तो बंधु माने शनिदेव आपणकर तृतीय भावरु बाहरी आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे, जहा फल रे आपणकर शनि अढ़ेर आरंभ होइजिवो एवं 2.5 वर्ष पर्यंत शनिदेव आपणकर चतुर्थ भावरे ही रहिबे। तो शनिदेव जेतेबेले आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करिवे तो शनिकर दृष्टि आपणकर षष्ठ भाव, दशम भाव एवं प्रथम भाव उपरे रहिबो। तेबे बंधु माने शनिदेव हेउछंती कर्मर कारक ग्रह एवं शनिदेव हेउछंती न्यायर देवता। तेबे बंधु माने जदि आपणक निजर जन्म कुंडली रे शनिदेव उच्च स्थिति रे थांती, भल स्थिति रे थांती, तो एही समय अवधि मध्य रे शनिदेव आपणकु बहुत शुभ फल प्रदान करिवे। किंतु जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनि खराब स्थिति रे थांती, नीचस्थ थांती, शत्रु क्षेत्रीय थांती, तो यही 2.5 वर्ष मध्य आपणक उपरे बहुत अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबो, बहुत अधिक कार्यभार रहिबो एवं अनेक मानसिक अशांति देई मध्य आपणकु गति करिबाकु पड़िबो। एहा व्यतीत आपणकु बहुत अधिक अଯଥା यात्रा मध्य करिबाकु पड़िबो, बहुत अधिक ट्रैवल करिबाकु पड़िबो, मात्र सेथिरे आपणकु कोनोसी भी फायदा मिलिबो नाही एवं बेले बेले आपणकर स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम देखा देबो, इन्फेक्शन, एलर्जी भली समस्या देखा देबो, पादरे जंत्रणा, आखिरे जंत्रणा, आंठु गंठी बिंधा एभली समस्या मध्य देखा देबो। परिवार रे अशांति मध्य देखा देबो। जो मानक कुंडली रे शनि भल स्थिति रे रहिछंती सेमानक उपरे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़िबो, किंतु एहा सहित सेमानकर ग्रोथ मध्य हेबो, सेमानकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो, समाज रे मान सम्मान मध्य बढ़िबो, सेमाने मध्य बहुत अधिक ट्रैवल करिवे, मात्र सेतिरे सेमानंकु लाभ मिलिबो। सेमानंकर मध्य परिवार रे अशांति देखा देबो, मात्र ताहा खूब शीघ्र सॉर्ट आउट मध्य होई जिवो एवं सेमाने बाणी उपरे नियंत्रण मध्य रक्षा करि पारिबे। तो बंधु माने चतुर्थ भावटी होइथाय आपणकर समस्त प्रकारर सुख सुविधार भाव, भौतिक सुखर भाव, आपणकर मांकर भाव। तो जेतेबेले चतुर्थ भावरे शनि गोचर करिवे तो जेते भी धनु राशिर व्यक्ति विशेष रहिछंती सेमाने निजर परिवार पई किछि करिबाको चेष्टा करिवे। निजर परिवार पई सेमाने किछि किणा किणी करिबाको लागिबे, जेमिति कि कोनोसी मेसिन हेउ, इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस हेउ, जेउ गुडिक आपणकर घर पई दरकार से सब जिनिस आपण किनिबाको लागिबे। कारण शनि हेउछंती आपणकर द्वितीय भाव एवं तृतीय भावर अधिपति। द्वितीय एवं तृतीय भावर अधिपति होई शनिदेव आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करिवे। द्वितीय भावटी होइथाय आपणकर कुटुंब परिवारर भाव, अर्थात आपण निजर परिवार को एपरि किछि जिनिस आनिबे जहा द्वारा घरर समस्त सदस्य माने एहा द्वारा खुशी हेबे। तेबे शनिकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे चंद्रमांक उपरे रहुछि, जहा फल रे आपणक मां को उपरे एहार खराब प्रभाव पड़िबो। अଯଥା कथा को नेकी आपणकर मां स्ट्रेस रे रहिबे, टेंशन रे रहिबे, आपणकु नै आपणकर परिवार को नै से चिंतित रहिबे
ଏବଂ ଏମିତି କିଛି କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ, ଅଯଥା କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଟେନସନରେ ରହିବେ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମା ଟେନସନରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଯେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଶନି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଟ୍ରାଭେଲିଂ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଲୁହା ଜାତୀୟ କାମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କିଛି ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ। ତାହା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଛରେ ଦେଖିବେ ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ 15 ମଇ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 18 ମଇକୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଲିଟିକ୍ସ ହେବ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସେସବୁଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି ଯେହେତୁ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି, ନିଜର କାମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, କର୍ମ ହିଁ ଆମର ଭଗବାନ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଶନି ଅଢ଼େଇ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭଲି ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ ରହିବ। ମାତ୍ର ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତ ଆଳସ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଆଜିର କାମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଆଜିର କାମକୁ ଆପଣ କାଲିକି ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ କର୍ମ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ମଠ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଏହା ଏହି ସମୟରେ କରିବାର ଅଛି ତ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କାମ 10ଟା ବେଳେ କରିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି 10ଟା ବେଳେ ହିଁ କରିବି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରୁଟିନରେ ଚାଲୁ, ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ ହେଉ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ହେଉ, ତ ଶନିଦେବ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡେଲି ରୁଟିନରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ।
ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର କାମକୁ ଟାଳି ଥାନ୍ତି, ଆଜି କାମକୁ କାଲିକି ପକାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଟାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବ କେବେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ କିମ୍ବା ରୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ସେହିଭଳି ସୁଧାରିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତ ଏହି ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।